Good morning, students. Welcome to LMS, Learning Management System Platform, introduced by Department of Collegiate Education, Karnataka. In the previous session, we got to know about the theory concepts of profitability index. Profitability index is one of the discounting methods. All the three discounting methods, NPV, IRR, and profitability index, all these three methods takes into account time value of money. That is why these three methods are called as discounting methods. And in the previous session, we learned about the characteristic features or features of profitability index method and merits and demerits of the same and formulae to calculate profitability index. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. In the present session, we'll go for practical part. ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. The first problem is like this. The details of a project are given below. Calculate profitability index from the data given. Initial investment is rupees 50,000. Life of the project is 6 years. The details about the cash flows and discounting rate are as follows. 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. There is a project. The life of project is 6 years and the same is expected to generate cash flows throughout the economic life. PV factor at 10% is given. Cash inflows for the first year is rupees 10,000, whereas of second year 12,000, third year 18,000, 25,000, 8,000 and 4,000 respectively. And the PV factor, discount factor ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫೆಮಿಲಿಯರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ. 10%ಗೆ 1/1 + r over n ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 0.909 for the first year, 0.826 for the second year, 0.751, 0.683, 621 and 564 for the next years. ಅಂದ್ರೆ 3, 4, 5, 6 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವಿವಾಗ ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we need to find out profitability index for this project. Okay, to find out profitability index ಏನೇನು prerequisites ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. First, we must have cash inflows ಬೇಕು ನಮಗೆ, and the cash inflows must be of after tax and before depreciation. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. If these two elements are not given in the equation, we cannot calculate profitability index. Okay, ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ equation ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, the present values of cash inflows to be calculated, then we can easily calculate the profitability index, which is also known as benefit cost ratio. Okay, let us move to the solution part. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ 6 years is given, are given. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. PV ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ at 10% as given in the equation, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 10,000 into 0.909, 9,090, 12,000 into 0.826, 9,912, 18,000 into 0.751, 13,518, 25,000 into 0.683, 17,075. Likewise for the remaining period ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ the total of present values of cash inflows will be rupees 56,819. Okay, ನಾವೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 56,819
19 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. As I told you in the previous session, profitability index can be expressed in two ways. One as a coefficient, another one as a percentage. ನಾವೆರಡೂ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಆಸ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್. ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ರೇಷಿಯೋಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ comes around rupees 56,819 divided by present value of cash outflows ಎಷ್ಟಿದೆ, 50,000 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ 1.136. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1.136. ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ more than 1 then the project is accepted. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ 1.1 ಬಂದಿದೆ, which is more than 1. This project can be accepted. Next, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು total present value of cash inflows divided by present value of cash outflows into 100. So percentage wise ನಾವು represent ಮಾಡಬೇಕು. Profitability index 56,819 divided by 50,000 into 100, 113.638%, 113.638% ಬರ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೀಗ ಬಂದಿದೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1.136 ಬಂದಿದೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 1 ರೂಪಿ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 1 ರೂಪಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ 1.136 ರೂಪಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು 1 ರೂಪಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್, 1.136 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ 100% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ there will be 113% ರಿಟರ್ನ್. ನಾವು 50,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 56,819 ರೂಪಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ is called as profitability index. Okay, we'll move to the next question. Calculate net present value and profitability index from the following cash inflow and cash outflow of projects G and project S. So information relating to 7 years is given. Project G ge cash outflows 3 batch alli they are investing the money. First initial outlay bandu 12 lakhs ide. Adadmele in the next year the company is investing rupee 1 lakh. In the third year, there is additional working capital investment of 50,000. And the cash inflows generated by project G, in the first year there is no cash inflow. The cash inflows of project G starts from the second year. Second year in the start agutte 3,90,000, 4,50,000, 4,70,000, 3,10,000, 3,70,000 and 4 lakhs. Whereas in case of project S nalle ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 lakhs ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 50,000 ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20,000, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 60, ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 lakh, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 1,20,000, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 1,50,000,
6th year ಅಲ್ಲಿ 1,40,000 and that in the 7th year 10,000. The scrap value for the project G is rupees 1,10,000. ನೋಡಿ, the scrap value given is only for project G. There is no scrap value for project S. Project G na scrap value ಅಂತಂದ್ರೆ it will be at the end of the life of the asset ಅಥವಾ at the end of the life of a project. ಕೊನೆ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ ನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ rupees 1,10,000 ಇದೆ ಅಂತ. ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ 10% ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪರ್ annum. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10% ಇದೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ 10% ಏನಿದೆ ಅದರ ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10% ಅಲ್ಲಿ 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 621, 564 and 513. Okay, we'll move to the answer part. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರ ಎಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, payback period, net present value and internal rate of return, cash flows required are cash flows after tax but before depreciation. Only to calculate ARR, we need the cash flows after tax and after depreciation. ARR ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಬೇಕು. ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ 4 ಮೆಥಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಈ 4 ಮೆಥಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ 10% ರೇಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. 10% ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, statement showing present values of cash inflows of project G and project S. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 7 years ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 10%. ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. 0.826 into 3,90,000, 3,22,140. 0.751 into 4,50,000, 3,37,950. 0.683 into 4,70,000, 3,21,010. 0.621 into 3,10,000, 1,92,510. 0.564 into 3,70,000 comes around 2,08,680. And for the 7th year, 4 lakhs into 0.513, 2,05,200. And project G ಗೆ there is a scrap value. Scrap ಇದೆ at the end of 7th year, which is around 1,10,000. That to be discounted using the PV factor of 7th year. ಏನ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ 7th year ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1,10,000 into 0.513, 56,430 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ 16,43,920 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ 20,000 ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.909. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 18,180. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 60,000 ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇಂಟು 0.826. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 49,560 ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ 1 lakh ಇದೆ.
The discounting factor is 0.751. The present value of cash inflow will be 75,100. Fourth year ಅಲ್ಲಿ cash inflow 1,20,000 ಇದೆ. The discounting factor is 0.683. Present value of cash inflow multiply ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 81,960 ಆಗುತ್ತೆ. And fifth year ಅಲ್ಲಿ 93,150. Sixth year ಅಲ್ಲಿ 78,960. Seventh year ಅಲ್ಲಿ 5,130 ಆಗುತ್ತೆ. There is no scrap value for project S. ಓಕೆನಾ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸು, ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ನದು ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ 4,02,040 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಔಟ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೇನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಸ್, ದೋಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಕೂಡ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಪ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ದೇರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವೇನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10% ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್, ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ₹1 ಅಟ್ 10% 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಔಟ್ಲೇ 12 ಲಕ್ಷ, ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ಲಕ್ಷನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿಗೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 0.909. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 90,900. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ additional investment of ₹50,000. The present value factor or a discounting factor for the same year is 0.751. After discounting, the present value of cash outlay becomes ₹37,550. ಓಕೆ, ಮೂರು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೂರು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 12 lakhs, ಆಮೇಲೆ 1 lakh ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90,900 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 37,550 ಆಯಿತು. ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ 13,28,450 ಆಗುತ್ತೆ. 13,28,450. In the same manner, we will calculate the present values of cash outflows for project G. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ 5 lakhs, ವಿ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ 5 lakhs. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 lakhs ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ₹50,000 as additional investment, 50,000. Whereas the discount rate for the same year is 0.826. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 41,300. ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಗೆ 5,41,300 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದೆರಡೂ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು
16,43,920 ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ 13,28,450. ಅಗೇನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಗಳು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ 3,15,470. Okay, project G na NPV, net present value is rupees 3,15,470. Okay, now come to project S. The total present value of cash inflows 4,02,040 and total present value of cash outflows 5,41,300. So the difference is 1,39,260. Net present value 1,39,260 which is negative. Negative ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. There is a negative net present value for project S. Okay, based on net present value we can give our recommendation. Project G is preferable as the net present value is higher compared to the net present value of project S. Straight away we can say project S ಗೆ net present value negative ಇದೆ, project G ನ net present value positive ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಗಿಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ ಅನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 16,43,920 ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ, 4,02,040 ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ 13,28,450 in case of project G, 5,41,300 in case of project S. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್, A divided by B ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get to know. Okay, 16,43,920 divided by 13,28,450 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1.24 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. A divided by B into 100. Okay, 16,43,920 divided by 13,28,450 into 100 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 124% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 4,02,040 divided by 5,41,300, 0.743. ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 4,02,040 divided by 5,41,300 into 100 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 74.3% ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಥವಾ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೋಣ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ as the profitability index is more compared to the profitability index of project S. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, the profitability index of project G is more than 1. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 5,41,300 ಅನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ದುಡ್ಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 4,02,040.
ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 74% ನಮಗೆ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ, we are investing 13,28,450, but we'll be getting 1,16,43,920. ಅಂದ್ರೆ 24% ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. therefore ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. That kind of question will be asked for 10 marks or 5 marks, either for 5 marks or 10 marks. And the second question ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿರುವಂತದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಿಮಗೆ 15 marks ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.